자, 이번에 다룰 사건은 우리가 이제 수많은 피해자들을 여러 방법으로 유혹하고 유인을 해서 범죄를 저지른 연쇄마의 사건입니다. 길거리에 버려진 수많은 시신이 연이어 발견됩니다. 뭔가 집 없는 사람들... 피해자는 무려 23명에 달했습니다. 23명. 10년간 자행됐다고요? Most prolific serial killer in the history of the United States. 그리고 발견된 시신의 공통점은 모두 남성이었습니다. 남성만. 무려 10년에 걸쳐 남성만 노린 연쇄마의 정체는 무엇일까요? 도심 외곽 인적이 드문 곳에서 한 남성의 시신이 발견됩니다. 피해자는 19살의 데이비드였습니다. 싸운 것도 아니네. 약인가? 얼마 지나지 않아 인근에서 또 다른 남성의 시신이 발견됩니다. And his body was discovered under an overpass. Some had ligature marks or marks that would indicate that they were bound around their ankles and their wrist. Oliver LeBancs had bruising to the neck area, which would indicate possible strangulation. 피해자는 27살의 올리버였습니다. 그리고 얼마 뒤 16살 소년 조셉이 싸늘한 죽음으로 발견됩니다. 조셉의 시신은 앞서 사건과 유사하게 결박과 교살의 흔적이 있었습니다. 이를 토대로 경찰은 두 사건을 동일 범의 소행으로 보고 수사를 이어갑니다. 경찰은 용의자를 특정할 단서를 찾을 수 없었습니다. 하지만 이후에도 계속됐습니다. 그런데 이전까지 길가에 시신을 유기하던 범인, 이후에 발견된 피해자는 달랐습니다. Garbage container. 피해자의 시신을 면밀히 살펴보던 경찰은 범인의 특징을 알 수 있는 단서를 발견합니다. 뭔가요? We did note that the buckle was facing opposite of what an ordinary male, the way he would buckle his pants. 바로 벨트가 채워진 방향이었습니다. 남성들은 벨트를 왼쪽으로 착용하기 때문에 벨트 끝이 왼쪽을 향하지만 피해자의 벨트는 오른쪽을 향해 있었습니다. The possibility was that he was redressed by the killer before he was placed in the garbage. 범인이 피해자의 바지를 입혔다는 건 다시 말해 그가 피해자의 바지를 벗겼다는 걸 의미합니다. 피해자의 시신에서 또 다른 사실을 포착하게 되었는데요. We found semen, which we were able to develop a nuclear DNA profile. 동성애적 욕구를 해소하기 위해 범행을 저질렀고 다른 피해자들의 시신에도 성폭행의 흔적이 남아 있었습니다. 사건을 조사하던 경찰은 이번 사건과 유사한 과거의 사건을 발견합니다. When a male subject reported to local police that raped him at gunpoint, when another male subject reported that bound him, raped him while holding a Bowie knife to his throat. 경찰은 두 사건의 범인을 체포합니다. 1996년 범인은 판을 받았습니다. 그러나 Unfortunately, the victim refused to testify, and ultimately the charges were dropped. 피해자들의 진술 거부로 석방됐습니다. 아, 피해자들이... 어떻게 보면 그 당시에 저 두 명이 진술만 해줬으면 다른 사람들의 희생을 막을 수 있었던 거네요. 사실 그렇죠. 네. 경찰은 동성애 성폭행 연쇄살인 사건의 수사를 이어갔고 지금까지의 모든 사건을 면밀히 조사했습니다. You know, not built, not muscular, not large guys. That was his preference. 피해자들 중 일부는 동성애적 성향이 아닌 남성들도 다수 있었습니다. 범인은 자신과 성적 취향이 다른 남성들을
어떻게 유인했을까요? 맞을 것 같아. 피해자들이 거부감 없이 범인과 동행한 이유는 바로 매력적인 여성의 사진이었습니다. 사진 속 여성과 할 수 있다는 제안에 피해자들은 범인의 집에 동행합니다. 피해자들을 유인하는 데 성공한 범인은 그들을 완전히 통제하려 했습니다. 범인은 곧 만날 여성의 판타지를 핑계로 피해자의 손발을 밧줄로 결박했고 범행의 순간 이미 손발이 묶인 피해자들은 저항도 못 해보고 당한 후 처참한 죽음을 맞이합니다. 단순히 피해자가 그래 사진만 보고 따라가는 어리석은 사람인가라고 생각하겠지만 수많은 범죄자의 계략에 피해자가 빠진 것이지 단순히 피해자들이 그렇게 어리석어서 피해를 당하는 것은 아니다 이렇게 봐야 되겠죠. 오랜 수사가 계속되던 중 결정적인 제보가 들어옵니다. White guy picked me up last night and showed me a picture of a pretty white girl. Said I could have sex with her for money. Motormouth said, well, sounded like a good deal to him, and so he voluntarily got into a pickup truck. 그렇게 남성의 집에 간 제보자는 여성을 만나기 전 손발을 묶자는 남성의 수상한 제안에 저걸 안 하겠다라고 그랬구나. 곧바로 그 집을 나왔다고 했습니다. 이래서 의심이 많아야 돼요. 늘 모든 걸 다 의심해야 돼. 그러니까 이분만 살았잖아요. 그러니까. 예. 제보자가 지목한 집을 찾아간 경찰이 마주친 수상한 남성의 정체는 바로 (43살의) 남성 도미니크였습니다. 도미니크는 남성들을 협박해 하고 피해자들의 진술 거부로 석방된 범인이었습니다. 그때 잡았어야 했는데. He swore that he would never again do time in jail. So his solution to that was not to stop raping, but to make sure there was nobody left to talk about the rapes. Nobody left to talk about the rapes. 경찰은 도미니크를 연쇄 성폭행 살인 사건의 유력한 용의자로 지목하고 신문합니다. People call me fag, queer. I was gonna pay him. No need to have sex with. 그는 피해자들과의 사실은 인정했지만 살해 혐의는 강력히 부인했습니다. 오히려 관계를 맺은 후에 협박을 받으며 공포와 두려움에 떤 것은 자신이라고 했죠. It was decided that we would ask Dominique for a DNA sample. 검사 결과 도미니크의 DNA는 범인의 DNA와 일치했습니다. 그렇게 23명의 남성을 하고 살해한 연쇄사 도미니크가 체포됩니다. 그래서 드디어 체포됐네요. 너무 피해자가 많네요. 역대 5위래잖아요. By the end of the night, early the next morning, Ronald Dominique confessed to 23 murders. 10년간 범행을 저질러온 도미니크는 결정적 증거가 나오자 형량을 낮추기 위해 모든 죄를 자백합니다. 형량을 낮출 게 뭐 있어요? 23명 죽여놓고? He tried to kick me with his feet tied and all, and I swung him. He hit like a cabinet, and then he just collapsed. Panicking, I choked him. I wouldn't drop him off. I didn't mean to. I just want everybody to forgive me. I'm sorry. I think Mr. Dominique is the 5th most prolific serial killer in the history of the United States.
도미니크는 결국 8번의 가석방 없는 종신형을 선고받았습니다. 욕구와 쾌락을 위해 적어도 죄의식 하나 보이지 않는 절대 악인, 거리를 공포로 물들인 로널드 도미니크 사건이었습니다.